انڈیا کے تعلقات نارملائز ہو سکتے ہیں، طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ وہ میں کیوں کہتا ہوں بھلا؟ وہ اس لیے میں کہتا ہوں بیکاز طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. تو جب آپ کسی کو سمجھتے ہی کافر ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے انگیج کریں؟ سمجھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے انگیج کریں گے جب آپ سمجھتے کافر ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی سے اندازہ لگا لیں آپ. جب آپ سمجھتے ہی کافر ہیں تو کرنا کی تو ترنا کی تو لینا کی تو دینا کی. تو ہمارے ساتھ وہ کوئی بات ہوگی ان کی اور ہماری؟ سوال ہی پیدا نہیں. ایک لڑائی ہوگی فار ایور، ٹھیک ہے، فار ایور لڑائی ہوگی. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور انہوں نے طالبان اگر آپس میں ہی لڑ پڑے تو وہ تو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم کیوں لڑیں آپس میں. کابل میں امن ہونا چاہیے، اسلام آباد میں آگ لگے، پشاور میں آگ لگے تو تب مزہ ہے نا. تو طالبان بہت، یہ جب طالبان آپ کو چاہیے تھے نا وہ اس وقت سوویت یونین کے خلاف چاہیے تھے. وہ آئیڈیالوجی تو بن گئی، اب یہ آئیڈیالوجی ہے وہ خود ہی انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. وہ تو جب مولا وہ ان کے جو وزیر اعظم نے اعلان کر دیا انٹرنیٹ بند کر دو، ہمیں 4G چاہیے نہیں، ہمیں چاہیے 2G کو ہٹ کرے تو طالبان کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے ملک میں مارا ہے. TTP پاکستان پہ ہٹ کرے طالبان کہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کو یہیں سے سارا پتہ چل جائے گا. میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کو یہ اسٹڈی کر بیٹھا ہوں کہ لانگ ٹرم چیلنج ہے ہمارے لیے. اور طالبان کس سے ہاتھ ملائیں گے؟ انڈیا سے. طالبان اگر انڈیا سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر فردر، اور طالبان بہت کچھ انڈیا طالبان کو بہت کچھ آفر کرنا چاہتا ہے. کیا چابہار آفر کرنا چاہ رہا تھا، اب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. ٹرمپ نے سینکشنز لگا دی ہیں، ٹرمپ نے سینکشنز لگا دی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں جب اس چیز کو یہ دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا، وہ جیسا کہتے ہیں نا، ایک سیاپا تیار ہو رہا ہے، بڑا سیاپا تیار ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سیاپا ہے اور یہ کس طرح ہمارے لیے ایک، وہ جیسا کہتے ہیں نا، ایک چیلنج بنے گی مستقبل میں. اور جو اب ظاہری بات ہے متقی کو پٹی پڑھائی جائے گی اور بیسیکلی ہوگا کیا؟ پیسے دیں گے طالبان کو چاہیے پیسہ، کہیں گے کرو کام، وہ کریں گے کام. انڈیا کہے گا ہم نے تمہیں روٹی بھیجی، ہم نے تمہیں آٹا بھیجا، ہم نے تمہیں میڈیسن بھیجی، ریلیف مٹیریل بھیجا، ٹینٹ بھیجے، یہی باتیں کی نا. ہم نے وہاں پہ $2 ارب. اب انڈیا یہ بھی تو ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے $2 ارب لگائے تھے اس وقت امریکہ کے کہنے پہ. بیسیکلی امریکہ کے کہنے پہ نہیں، انڈیا کو یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس وقت ہم طالبان جو ہیں، ایک نیا افغانستان بن رہا ہے تو اس میں اگر ہم نے کنسٹرکشن میں حصہ نہ لیا تو یہ پھر پرو پاکستان ہو جائے گا. لیکن طالبان بڑے سمارٹ ہیں، طالبان کو پتہ ہے پاکستان کی ولنریبلٹی کو کیسے انجوائے کرنا ہے. طالبان کو پتہ ہے پاکستان کی ولنریبلٹی کو کیسے انجوائے کرنا ہے. یہ چیز تو وہ دیکھتے ہیں. طالبان کو پتہ ہے پاکستان کی ولنریبلٹی کو کیسے انجوائے کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. لیٹس سی وہ جسے کہتے ہیں نا کیا نکلتا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں بڑے وثوق سے، ٹرسٹ میں، بڑے وثوق سے ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ the government in Pakistan and the governments in India
इनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। लड़ाई करेंगे तो चीज़ें तो जैसे चल रही हैं चलती रहेंगी, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स जो है ना खित्ते की हमारी इकट्ठी होनी चाहिए, ताकि हम ये आपस में लड़ते लड़ाते ना रहें। मेरा तो ये थीम है। अब मसला ये है कि इंडिया ये कहता है कि नहीं, हमने ये नहीं करना। इंडिया डराता है, इंडिया डराता है, इंडिया हमें डराता है कि नहीं जी हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे, दिस करेंगे, दैट करें। समझ रहे हैं बात? चले, कर सकते हैं इंडिया, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है इंडिया कि वो डराने की कोशिश करेगा हमें, वो डराने की कोशिश करेगा हमें। एंड ऑल व्हाट वी नीड इज कि हमें, वी नीड नॉट टू गेट इनटू दिस, हमें इस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस चीज़ में जाने की ज़रूरत है कि तालिबान जो है वो हमारे साथ कैसे इंगेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये सवाल है। ये है सवाल, समझ रहे हैं? सो मुत्तकी साहब को मिलेंगे पैसे, वो जाएंगे भारत। मोदी साहब ने, वो जैसे कहते हैं ना, साढ़े पंजाबी कहते हैं डॉलर ने ना रुपये देने, दो पैसे ना। और उनका कितना 10 20 30 मिलियन 50 मिलियन डॉलर बहुत है उनके लिए। आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और ज़ाहिर बात है इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विज़िट है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से। और वह नाराज़ क्यों है? बिकॉज एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है, उन्होंने टीटीपी को, तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025, तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी। ये एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। तालिबान एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। अब ये चीज़ जो है वो मैं देख सकता हूँ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई कैन सी, दैट्स व्हाट आई नो। ठीक है जी, मुझे एटलीस्ट ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है, क्योंकि आमिर मुत्तकी का तालिबान और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है।
विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी से दुबई में मिले थे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।